나의 뜻과 소원 이루어지도록 내가 너를 인도하노라. 나의 모든 것을 주고 싶어서 내가 너를 사랑하노라. 승리하신 주 그 이름
말씀이 계셨고 그 말씀은 하나님이라 만물을 말씀으로 지으신 그 말씀은 생명의 빛이라 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀은 하나님이라 만물을 말씀으로 지으신 그 말씀은 생명의 빛이라 빛으로 이 땅에 오신 그는 하나님의 아들 은혜와 진리가 충만한 그분은 예수 그리스도 머리를 들지어라 그분을 향해 만문을 열어라 믿음으로 그분을 영접하면 자녀가 되는 권세를 주시네 You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated, you and me. Broken made whole. Broken
broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing. I won't let you go. Hearts of fire through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue everything together. Do tests and trials, love renew. Yeah, we've made it. We've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing. Never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing. I won't let you go. We were made for each other. 부르시네
meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing. I won't let you go. Hearts of fire through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue everything together. Do tests and trials, love renew. Yeah, we've made it. We've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing. Never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing. I won't let you go. We were made for each other. 내가 주님보다 앞서서 했던 일들은 아름다운 장미꽃처럼 보였지만 숨어있는 가시가 많은 사랑 질렀네. 주님만 위한다고. 내가 주님보다 앞서서 했던 말들은 거침없는 파도처럼 보였지만 숨어있는 칼날이 많은 사람 죽였네. 주님만 위한다고. 교만은 다툼만 일어날 뿐 모든 일에 주님 마음으로 해야지. 거짓은 분열만 일어날 뿐
모든 일에 사랑으로 해야지. 이제 다툼이나 허영으로 하지 않고 오직 겸손으로 다른 지체 섬기고 내 안에 말씀으로 가득 채우며 주님만 섬기리. 교만은 다툼만 일어날 뿐 모든 일에 주님 마음으로 해야지. 거짓은 분열만 일어날 뿐 모든 일에 사랑으로 해야지. 교만은 다툼만 일어날 뿐 모든 일에 주님 마음으로 해야지. 거짓은 분열만 일어날 뿐 모든 일에 사랑으로 해야지. 아멘. 하나님께서 오늘 저희들에게 주시는 말씀을 보도록 하겠습니다. 이사야서 58장 12절 한 절 말씀입니다. 이사야서 58장 12절 한 절 말씀을 함께 합독하도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내게서 날 자들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대에 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하는 자라 하리라. 아멘. 우리 이 시간은 열방생교회를 담임하고 계시고 북한 기독교 총연합회 회장으로 섬기고 계시는 이빌린 목사님 나오셔서 무너진 데를 보수하라 라는 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다. 나오실 때 우리 박수로 함께 환영하겠습니다. 우리 주님께서 이 자리를 기뻐하시고 기억하고 계신 줄을 믿습니다. 우리 주님의 임재가 이곳에 가득합니다. 우리 주님이 왜 기뻐하시고 이곳에서 자신의 영광을 드러내실까요? 하나님의 이름으로 일컫는 하나님의 백성이 그 악한 길에서 떠나고자 하나님의 얼굴을 구하고 있기 때문에 하나님이 기뻐하시고 하나님이 이곳에서 임재하시고 예배를 받으신다는 사실을 우리는 감사하게 우리 하나님 앞에 생각해야 될 것입니다. 지난 7월 말 자유를 얻으려고 이 남쪽행을 택한 북한 동포들을 해외에서 잠깐 만난 적이 있습니다. 비밀리 운영되는 한 예수 제자 훈련은 미션홈에 들어갔을 때 그곳에 20대부터 40대까지 7명의 자매님들이 있었습니다. 그 자매님들하고 나눔을 하는데 자기소개하는 시간이었습니다. 한 자매님 앞에 차례가 왔는데 이 자매님이 이렇게 이야기하더군요. 저 찬송을 부르면 안 될까요? 자매님에게 불러도 된다고 얘기하니 자매님이 이런 찬송을 불렀습니다. 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들
절망과 굶주림에 갇힌 저들은 내 마음에 오랜 슬픔 펑펑 울면서 이 찬양을 부르는 그 자매님, 기도 보통기에 20대 후에 중후반의 이 자매님, 왜 울까 왜 울까. 우리도 같이 그 찬송을 부르며 그 자매님의 이야기에 귀를 기울였습니다. 이런 이야기를 하는 것입니다. 양부모님이 어릴 적 돌아가서 자기는 일찍이 외할머니에 의해서 컸다고 합니다. 10대 후반에 남자들도 넘기 힘든 그 압록강을 넘나들며 밀수에 가담하고 그렇게 20대 후반까지 10년간 살아왔는데 자기 힘을 믿고 살았대요. 그 누구도 안 믿었대요. 그런데 자기가 그렇게 가까웠던 이웃이 자기를 밀고 하여 보위부 감옥에 끌려가게 되었고, 보위부 감옥에서 수개월 동안 고초를 겪는 가운데 이를 부두둑 갈며 내가 다시 나가서 살아서, 그런 마음을 갖고 감옥 밖을 나와서 다시 압록강을 넘어왔는데 그 자매님이 표현 이런 표현입니다. 한국행을 택하게 되었는데 재수없게도 기독교 선에 걸렸다는 겁니다. 그곳에 들어와서 처음에 성경을 읽고 찬송을 부르고 기도하는데 아니야. 나는 내 힘을 믿어. 나는 내 힘을 믿어. 난 지금까지 내 힘을 믿고 살아왔어. 선교사님에게 자기를 보내달라고, 자기는 이곳에서 있고 싶지 않다고, 선교사님들의 눈물의 기도와 금식 가운데 이 자매님은 어느 날 성경을 읽다가 큐티를 하다가 하나님을 만났습니다. 하나님 만나기 전에 이 자매님은 자기 자신의 존재 가치가 너무 허무하고 화가 나고, 저 북쪽 땅을 바라봐도 하고 나가고, 자기 자신을 바라봐도 화가 나고, 그리고 자기와 함께 성경을 읽고 있는 그들을 봐도 하고 나가, 부엌에 들어가서 식칼을 들고 기분이 언짢으면 그 자매님들에게 죽인다고 하던 그 자매, 하나님께서 그 자매님을 만나주셨고 그 말씀 가운데 회개케 하셨습니다. 자매님이 이렇게 말했습니다. 하나님께서 사망의 그늘에 앉아 우상 숭배 가운데 죽어가는 고향 사람들과 북한 동포들을 보게 하셨고 그들에게 복음을 전하여 그들을 구원하라고 하셨습니다. 그 말한 자매님의 눈엔 여전히 눈물이 흘렀고 함께 간증을 듣던 우리에게도 하나님은 눈물을 주셨습니다. 하나님께서 그에게 소명이 있음을 확인시켜 주셨습니다. 저는 오늘 말씀을 살펴보며 하나님의 마음과 뜻을 더 알기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀 보니까 하나님께서 말씀하십니다. 어떤 말씀이 들어오십니까? 하나님이 오래 항폐된 곳들이 있다는 것입니다. 오래 항폐된 곳들이 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 오늘도 포기하지 않으시는 십자가의 사랑으로 저 땅을 기억하고 있음을 말씀에서 우리에게 선포하십니다. 12절 상반절인데요, 내게서 날 자들이 오래 항폐된 곳들을 다시 세울 것이며, 항폐된 곳들을 다시 세울 것이며, 하나님께서 기억하시는 오래 항폐된 곳들이 어디일까요? 다 우리 마음에 있는 곳입니다. 저는 수년 전 함경북도 해령시 맞은편에 있는 연변 조선족 자치주 용정시 삼합진이라는 곳에
가서 높은 곳에 올라가 여러 명의 사역자들과 함께 혜령 시내를 내려다본 적이 있습니다. 그 혜령 시내를 바라보는데 하나님이 두 손을 들게 하셨습니다. 그리고 찬양의 기도를 시키셨습니다. 북한의 항모함을 벗어서 하늘의 하나님 국류를 베푸시는 주여, 북한의 죄악 용서하소서, 북한 고쳐주셔서 이제 우리 모두 하나 되어 북한의 무너진 기토를 다시 쌓을 때 북한의 우상들을 태우실 성령의 불 임하소서, 부흥의 불길 타오르게 하소서, 진리의 말씀 북한 새롭게 하소서, 은혜의 강물 흐르게 하소서, 성령의 바람 이제 불어와 오 주의 영광 가득한 북한 주소서, 오 주님 나라 북한에 임하게 하소서. 저는 그곳에서 그 땅을 너무 사랑하시고 그 땅에 항폐된 곳들을 기억하시고 다시 세우시려는 하나님의 마음을 임재 가운데 알게 되었습니다. 함경북도 혜령에는 1901년 5월부터 캐나다 그리어슨 선교사가 선교활동을 시작하였고 1908년 장로교회인 혜령교회가 세워졌으며 독립운동가 최경재 목사님이 혜령교회 담임이었습니다. 1912년 혜령에는 캐나다 선교부가 세워졌습니다. 사랑하는 자카르 게더링에 온 우리 한국교회 성도 여러분, 조국 해방과 함께 영토 분단이 시작된 1945년 이전 북한에는 약 3,040개, 또 어떤 기록에는 3,087개의 교회가 있었습니다. 제가 많은 자료를 찾아보니까 정말 이 자료가 맞을까 제가 깜짝 놀라고, 북한 인구 당시 930만 명 중에 인구의 40% 가까운 370만 명이 크리스천이었다는 그런 기록이 있습니다. 저는 이 기록이 지금도 사실일까 책에서 봤지만 의문입니다. 왜냐하면 우리 조국 대한민국 이 남쪽에 1,000만 기독교인이라고 하지만은 실제적으로는 500만 명, 600만 명이라고 하는 기록도 있습니다. 그런데 북한 인구 당시 940만 명 중에 40% 가까운 370만 명이 크리스천들이었다. 물론 개신교하고 캐톨릭을 합해서입니다. 하나님께서 저 땅을 바라보시며 얼마나 아팠을까. 저 땅이 하나님께 영광을 돌리던 땅이고, 저 땅이 하나님께 찬송을 올려드리던 땅이고, 저 땅에 예수의 십자가의 보혈을 고백하며 하나님께 영광을 돌리던 땅이었는데, 저 땅이 지금은 공산주의 혹은 김일성주의 주체사상 혹은 또는 일명 사회주의자들에 의해서 하나님이 없다 하는 땅으로 2,300만 북한 동포들 가운데 그리스도인들, 지하성도들 약 15만 명에서 30만 명으로 추정합니다마는 아직도 저 땅에 많은 백성들이 하나님이 없다 하는 거짓된 이념과 우상숭배 가운데 살아가고 있습니다. 하나님께서는 김일성을 위시한 북한 정권에 의하여 무너진 항폐된 북한 교회들을 기억하고 있습니다. 하나님께서는 북한 교회를 부흥시키는 사건들이었던 1903년 원산 캐나다 하디 선교사님의 회개와 1907년 평양 장대현 교회 길선주 목사님의 회개를 통하여 조국 대한민국의 북쪽인 평안도와 항해도, 함경도와 강원도에 놀라운 부흥을 허락하셨습니다. 그로 인하여 북한에 수천 개 교회들이
세워지게 되었습니다. 평양은 선교사님들로부터 동방의 예루살렘이라고 불려졌던 곳입니다. 하나님의 영광이 종일토록 평양 땅에서 떠나지 않고 수많은 사람들이 회개하고, 심지어는 술집들이 문 닫고 시장이 주일날 시장을 보지 않고 기생들이 회개하고 하나님께 돌아오고, 그리고 일본 순경들조차도 교회에 감시하러 왔다. 회개하고 하나님을 믿고 그런 땅이었습니다. 평양아, 예루살렘아, 하나님은 저 북한 땅 항폐화된 하나님을 예배했던 항해도와 평안도, 어떤 시골은 그 주민들 전체 다 예수님 믿었다고 합니다. 하나님은 저 항폐된 북한 땅을 바라보며 아파하실 뿐 아니라 쉬지 않고 저 땅을 향해서 하나님의 구원 계획을 가지시고 다시 저 땅에 하나님의 영광을 재현시키기 위해서 지금까지 일해오셨습니다. 우리 한국교회가 지난 50년, 60년, 70년 산에 산마다, 기도원마다, 강장마다, 교회마다 구국재단을 쌓고 하나님께 부르짖어 기도했습니다. 1990년대 초반에 한중수교가 이루어져서 그 부르짖던 사람들 가운데 많은 선교사들이 일어나서 중공으로 들어갔습니다. 하나님께서는 그곳에서 북한 동포들을 만나게 하셨습니다. 여러분, 복음 통일은 사람의 통일이 아닙니다. 아니, 영토의 통일이 아닙니다. 하나님이 원하시는 복음 통일은 사람의 통일입니다. 여러분, 세상 사람들은 땅에 관심 있고 건물에 관심 있고, 그러나 하나님의 관심은요, 하나님의 사람들의 관심은요, 영혼에 관심이 있습니다. 사람에 관심이 있습니다. 하나님은 이 땅에 예수 그리스도를 보내주셨는데, 하나님은 땅을 얻으려고 이 땅에 예수님을 보내주신 것이 아닙니다. 하나님은 잃어버린 영혼을 구하려 이 땅에 예수님 보내주셨습니다. 하나님은 하나님의 형상으로 된 사람들을 구원하시려고 예수님을 십자가에 못 박아 내어주셨습니다. 누구를요? 나 같은 죄인 위해서. 수많은 선교사님들이 중공 선교 들어갔다가 그곳에서 돌을 던져도 맞는 사람이 북한 사람이었다는 그런 연변 지역, 요령성 지역, 흑룡강성 지역, 많은 북한 동포들이 복음을 들었어요. 항폐화되었던 그들의 마음 가운데 자기를 믿고 주체사상을 믿고 김일성 우상을 믿고 있던 그들의 마음 가운데 복음이 빛이 비치게 하시고, 그들이 회개하게 하시고, 그들이 십자가를 붙들게 하시고, 그들로 하여금 다시 저 땅에 하나님 나라가 임하고 하나님의 교회가 세워져야 한다는 비전과 꿈을 주시고, 저 땅에 수많은 하나님의 백성들을 다시 파송시켜 보내주셨습니다. 왜요? 그 땅을 회복시키시기 위해서입니다. 오늘 하나님께서 중반절 말씀에서 기초에 대해서 말씀하십니다. 옛 기초에 대해서 말씀하십니다. 19세기 말부터 북한 땅에는요, 하나님의 놀라운 계획에 의하여 복음이 들어갔습니다. 1866년 제네랄 세모나를 타고 대동강을 거슬러 올라왔던 토마스 선교사님이 전해준 성경책을 받은 박충건이라는 사람에 의해서 1893년 평양에 장대현 교회의 전신인 널다리 교회가 세워졌습니다. 1882년
존 로스 선교사님을 통해 중국 심양에서 복음을 듣고 10건의 누가 경전 쪽복음을 갖고 북한 땅에 돌아온 서상륜 형제는 1883년 항해도 장영군 송천에 소래교회를 세워졌습니다. 하나님께서는 오늘 본문 중간 말씀에서 너는 역대의 기초를 쌓으리니, 따라합시다. 너는 역대의 기초를 쌓으리니. 누구를 통해서요? 하나님을 알고 하나님을 구하는 하나님 백성을 통해서 역대의 기초를 쌓겠다는 것입니다. 여기서 기초는 뭘까요? 평양 널다리 교회와 항해도 장영군 소래교회, 또 이 대한민국에서 언더우드 선교사님, 아편젤러 선교사님이 세웠다고 널리 알려진 세문안교회, 서울의 첫 교회라고 합니다. 하지만 사실은 하나님께서 우리 조선인들, 서상륜 형제가 이 서울 장안에 들어와서 12명의 사람들을 이미 전도해서 모여서 하나님을 찾고 구하고 예배하고 있었어요. 거기에 2명의 사람들이 더해져서 세문안교회 개척 멤버 조선인들 가운데, 우리 한국인들 14명 가운데 12명이 저 중국 땅을 통해서 복음을 듣고 온 서상륜 형제였어요. 의해서 복음을 들은 사람들이었어요. 언더우드 선교사님, 아편젤러 선교사님이 다만 거기에 그들하고 접촉해서, 그리고 그들에게 더 복음의 강화를 선포하고 그들을 가르치고 그들에게 세례를 준 것입니다. 그런데 이 모든 교회들이 어떤 기초 위에 세워졌습니까? 어떤 반석 위에 세워졌습니까? 마태복음 16장 16절 말씀 보니까 예수님께서는 너희는 나를 누구라 하느냐, 제자들이 뭐뭐 하고 있을 때 베드로가 고백합니다. 주는 그리스도이시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 여러분, 이 복음이 저 북녘 땅에 계속 선포되기를 바랍니다. 방송을 통해서, 그리고 북한 동포들을 통해서, 또 기도하는 우리 한국교회를 통해서, 하나님의 다양한 방법을 통해서 저 땅에 주는 그리스도이시요 하나님의 아들이라고 고백하는 신앙 고백 기초 위에 교회들이 세워지기를 원합니다. 그런데 오늘 우리는 회개하기를 원합니다. 1930년대 초반부터 시작한 신사참배가 1938년 2월 교세가 가장 컸던 조선장로교 평북노회가 신사참배는 국가의식으로 참배가 허용되고, 그해 9월 평양 서문박 교회에서 열린 조선장로교 27차 총회에서 신사참배안이 가결되어 일본 신사에 대한 우상숭배가 공식화되므로 신앙 고백 위에 세워진 교회의 영적 기초들이 다 무너져 내렸습니다. 대부분의 교회들이 무너져 내렸습니다. 교회 지도자들의 일부분이 아니라 교회 지도자들, 저 같은 교회 목사라고 하는 사람들, 장로라고 하는 사람들의 다수가 신사참배 국민의례라고 참여했습니다. 손양호 목사님처럼, 주기철 목사님처럼, 조망신 목사님처럼 신사참배에 무릎 꿇지 않은 사람들은 다수가 아니었습니다. 저는 이틀 밤, 또 어제 이 말씀을 준비하면서 하나님 앞에 통회하고 자보겠습니다. 교회들이요, 노회들이 국방헌금이란 것을 모아서 일본의 비행기를, 여러분 태평양 전쟁 대도강 공원권이라는 그런 슬로건을 걸고 여러분 수많은 사람들을 학살한 일본 전쟁에 비행기를 보내고 기관총을 사주고, 누구라고요? 신앙 고백 기초가 무너지고 신사참배를 하니까 사람들이요 미혹에, 죄에 빠져서 그렇게 했다는 것입니다. 1945년 소련군이 북한 진주와
북한 땅에서 김일성을 위시한 북한 공산당이 기독교 탄압을 시작하므로 6.25 전쟁이 지나 1953년 이후 북한에서는 물리적인 교회 건물의 기초들마저 다 무너져 버렸습니다. 남쪽에는요, 해방 전에 1000개 교회도 없었어요. 이 서울에, 강원도에, 전라도에, 저 경상도에, 경기도에, 충청도에 다 해봤자 1000개 교회도 없었습니다. 북쪽에 3000개 이상의 교회들이 있었어요. 그런데 1945년 영토 분단이 있은 이후 1950년 전쟁이 일어나고 1953년 정전협정이 되고 그 이후 북한에서는 대량 학살이 이루어졌습니다. 수많은 기독교인들을 하나님이 없다 사상개조 강요하고 그 하나님이 없다 하는데 무릎 꿇지 않은 이들을 살해하고 수용소에 보내고, 저희 선교회가 구출한 올해 한 형제는요, 함경도 지역 얘기 안 하겠습니다. 할아버지가 목사님이었어요. 중국에서 목회하다가 조국이 해방되니까 고향인 북으로 들어왔어요. 그리고 어느 장로교회 담임 목사님 했어요. 그리고 북한의 김일성의 외조 조부였던 강영섭인가요? 그 목사를 도와서 조선 그리스도 연맹을 창립하는데 일조했습니다. 서기까지 했대요. 조선 그리스도 연맹. 그런데 전쟁이 일어나고 전쟁이 끝날 무렵 할아버지를 끌고 가서 북한은 처형을 시켰습니다. 저는 우리 한국교회가 북한에 대한 한상을 버리기를 바랍니다. 우리는 영혼을 사랑해야 됩니다. 김정은까지도 회개하고 구원받고 하나님은 돌아오기를 원했습니다. 그러나 하나님은 그 사상을 하나님 미워하십니다. 그 우상 숭배를 미워하십니다. 김정은이가 회개하지 않으면 하나님은 아합을 개처럼 죽이셨던 것처럼, 바로와 그 군대를 홍해에 수장시키셨던 것처럼 하나님은 재판하실 것입니다. 우리가 북한 땅에 미혹되지 않기를 바랍니다. 김정은도 괜찮네, 김정은도 유머가 있네. 여러분, 지난 2년 동안 우리 한국교회 젊은이들이 얼마나 미혹에 빠졌어. 북한의 남쪽으로 내려온 기독교인들은 많지 않습니다. 오히려 북쪽에 남아있던 기독교인들이 더 많습니다. 그런데 그들이 정말 북쪽 땅에서 지금도 합법적으로 신앙 고백하고 그의 후손들이 하나님을 찬양하고 있을까요? 아니요. 북한의 김일성은요, 1967년도 이제는 우리 조선민주주의인민공화국 북조선에서는 종교가 다 사라졌다고 했습니다. 저는 복음적인 자유, 평화, 통일이 이루어지기를 기도하고 있습니다. 모든 영혼은 다 구원받고, 그러나 저 땅의 우상은 무너지고, 김일성 우상 숭배 무너지고, 거짓된 여러분 공산주의 주체사상 이념 무너지고, 하나님이 없다 하는 사회주의 인본 이념 무너지고, 하나님의 나라가 저 땅에 임하기를 바랍니다. 하나님은 오늘 말씀에 그 기초들을 다시 쌓으시겠다고 말씀하십니다.
사람 힘으로 어떻게 싸울 수가 있습니까? 그 땅에 사람 힘으로 어떻게 싸울 수가 있습니까? 근데 하나님이 그 땅에 무너진 영적인 기초들, 그 땅에 무너진 교회의 기초들을 다시 쌓으시겠다고 말씀하십니다. 그래서 분단 50년 만에 김일성 주석 사망 이후에 대량 탈북의 중국에 나온 것입니다. 하나님이 다시 그 땅에 기초를 쌓으시겠다고 약속하신 말씀대로 우리 한국교회가 부르짖어 기도하니까 하나님이 그 땅의 기초를 다시 쌓으려고 하나님이 행하셔서 북한 동포들이 수십만 명이 나와서 중국 땅에서 그들 가운데 수만 명이 복음을 듣고 다시 그 땅으로 들어간 것입니다. 제2의 서상륜이 되어서 백두산을 통해 나왔다가 복음 듣고 들어가고 수많은 북한 동포들이 저 땅에서 순교도 했지만 저 북녘 땅에서 부르짖고 있을 것입니다. 저는 그들을 지하 교회 성도라고 하지 않고 지하 성도라고 부르고 싶습니다. 물론 그들이 가족들에게 복음을 전해서 함께 모여서 예배를 드리고 있을 것입니다. 우리는 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 이 자리에 모였습니다. 하나님은 북한의 무너진 데를 다시 쌓는 자, 사람을 살 수 있도록 길을 복구하는 자들을 세워야 한다고 오늘 우리에게 암시적으로 말씀하고 있습니다. 하반절입니다. 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하는 자라 하리라. 이 개역 개정 본문을 바른 성경 번역본으로 보면 하나님이 이렇게 말씀하고 있습니다. 너는 무너진 곳을 다시 쌓는 자라고 사람이 살 수 있도록 길을 복구하는 자라고 불릴 것이다. 아멘. 누가요? 우리가. 이 말씀 가운데서 하나님께서는 내게서 너는 너를 이렇게 단수 1인칭으로 표현하시는데 여기서 너는 누구일까요? 허물진 죄악을 회개하며 하나님의 얼굴을 구하는 사람들입니다. 그리고 너는 북한 동포들의 고통을 기억하고 무너진 북한 교회들의 기초들을 기억하며 하나님께 부르짖고 헌신하는 이 자카르 게더링에 오신 저와 여러분입니다. 자카르, 기억하라. 그리고 하나님 앞에서 복음을 받아들이고 북한 땅의 회복을 위해 기도하고 있는 북한 지하교회와 중국과 동남아에서 기도하는 탈북자들과 이 땅에 들어와 저 땅의 회복을 위해 준비하고 기도하고 있는 탈북민 성도들입니다. 남과 북이 이 자리에 모였습니다. 하나님께서 저 땅의 기초를 다시 쌓을 자들을 찾고 계시는데 그 사람들이 바로 오늘 말씀에 말씀하고 있는 내게서 너는 너를, 하나님이 오늘 이 말씀을 나에게 들려주시는 것입니다. 기억하라. 저 땅을 하나님의 영광의 복음과 거룩의 능력으로 회복시킬 수 있는 사명자들을 하나님 준비되기를 원하십니다. 오늘 나는 하나님 앞에서 말씀을 듣고 또 우리는 부르짖어 기도했습니다. 무엇을 기억하고 있습니까? 하나님은 오늘 우리에게 레마처럼 들려주는 말씀 가운데 우리는 하나님의 마음을 읽었습니다. 그리고 울었습니다. 그리고 하나님께서 들으심을 믿고 분단된 이 땅을 바라보며 하나님의 공의를 구하며 우리는 기도했습니다. 오래전 10년 전의 일입니다. 중국에 판례가 살고 있는 평강공주들을 섬기고 또 탈북 고아들을 돕는 사역을 끝내고 돌아와서 몇 달이 지났습니다. 그때 연길이라는 곳에 가서 탈북 고아들 돕고 있는 우리 제중동포 사역자분들을 만나서 그분들에게 약속하고 돌아왔습니다. 한 달에 70만 원씩
선교비를 보내겠다고, 이 아이들을 위해서 우리가 기도할 뿐 아니라 보내겠다고 약속하고 돌아왔습니다. 수개월 그 돈을 보냈습니다. 그런데 3, 4개월째 되는 그 달에는요, 왠지 돈이 계속 없는 거예요. 어느 날 새벽에 기도하고, 저희 교회가 그때 5시 반에 새벽 기도했는데, 새벽 기도하고 일어났는데 뒤에서 기다리고 있던 함께 그 중국에 다녀온 여전사님이 저에게 묻는 것입니다. 전도사님, 혹시 성경금 보냈나요? 제가 돈이 없어서 못 보냈습니다. 그랬더니 이 전사님이 하시는 말씀이, 그러면 교회 월세라도 빼서 보내야 되지요. 저는 마음에 어떤 마음이었겠어요? 기억하라. 그 마음이 저에게는 없었어요. 오히려 마음에 고가운 마음이 들었어요. 아니, 당신 사례를 이렇게, 당신 사례를 중국에 보내겠다는 얘기는 안 하고, 당신 월급을 보내겠다는 얘기는 안 하고, 왜 교회 월세를 빼서 보내라지? 마음이 굉장히 제가 어려웠어요. 그래도 표현을 안 하고 은행에 가서 제가 오늘 확인하고 제가 있으면 보내겠습니다. 양천구 신정동 신월동에 있는 농협에 가서 통장을 찍어봤습니다. 그런데 없었어요. 교회 월세밖에. 당시 저희 교회 월세가 50만 원이었습니다. 통장을 들고 바깥으로 통하는 유리문을 열고 나오려고 하는데, 그때 하나님께서 저에게 찾아오셨습니다. 하나님이 이렇게 물으시는 거예요. 내가 중국에서 고난당했을 때를 기억해라. 파노라마처럼 중국에 제가 숨어 다니고, 중국에서 버스 타고 기도하고 두려움 가운데 있었을 그 때를 하나님이 몇 장면 보내주시면서, 내가 중국에서 고난당했을 때를 기억해라. 그 주님의 말씀 앞에 저는 그만 문손잡이를 놓고 다시 기계 앞으로 가서 중국어로 성경금을 보냈습니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 북한 선교는 미래형이 아니라 현재형입니다. 북한 교회 회복은요, 미래형이 아니라 현재형으로 지금 진행되고 있습니다. 하나님은 수많은 사람들이 주님께로 돌아오기를 원하십니다. 중국 땅에 수십만 명이 있습니다. 1년에 1000명이 넘는 약 1200명 가까운 사람들이 매해마다 이 남쪽 땅으로 들어오고 있습니다. 저 북쪽 땅에 예수 믿는 수만 명 혹은 10만 명이 넘는 사람들이 지금도 부르짖고 있습니다. 하나님은 오늘 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님은 무너진 데를 보수하기를 원하시고, 하나님은 저 땅이 하나님께로 돌아오는데 저 땅에 무너진 영적인 기초들이 회복되기를 원하신다고 말씀하고 있습니다. 우리 시간 다 함께 일어나서 저 땅을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 기도할 때, 하나님, 내가 주님 저 땅에 부르짖고 있는 북한 성도들이, 주님 저 중국 땅에서, 동남아에서, 러시아에서 복음을 듣고 부르짖고 기도하고 있는 탈북 성도들이 저 무너진 데를 보수하는 자가 되게 도와주십시오. 저 땅에 영적 기초들을 다시 쌓겠다고 하신 주의 말씀대로 하나님 저 땅에 교회들을 재건시켜 주시고 회복시켜 주시고 저 땅에 자유를 허락해 주십시오. 이 시간 우리 주여 한번 부르고 우리 간절히 기도하겠습니다.
그대 깊은 마음을 쉬게 해 늦겨울 지나면 새봄이 오듯 저기 어딘가 여전히 반짝이지 그대 모습 이미 아름다워 마치 잊혀진 얘기 같아도 한 줌의 용기와 한 방울의 눈